नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को ओडिशा तंत्र ज्ञान को हार्दिक स्वागत। आज भिडियो रे किछि एभली वनस्पति तंत्र विषय कहबी जहाकू आपण माने जदि संग्रह करी रखंती तेबे निहाती अनेक समस्या मुक्ति पाई परिबे। वनस्पति तंत्र कौन? गछ लतार चेर आ मलांग को कहती वनस्पति तंत्र, तार व्यवहार को कहती वनस्पति तंत्र। मलांग कौन? आपण देखिबे किछि गछर डाल मानकरे चेर भलिया धड़ा धड़ा उठिथिबो ताकू कहती मलांग। आ जड़ी मदांग कौन? दुईटी गछ एकाठी होकरी जाउली होकरी उठिथिबे, से उभय गछर डाल जेउठी थबो सेई डाल संधि रे जदि गोटे किछि चेर भलिया धड़ा धड़ा उठिथिबो ताकू कहती जड़ी मदांग। मलांग अपेक्षा जड़ी मदांगटा टिके बेसी पावरफुल। कॉन्सेप्ट क्लियर? एबे जानिबा वनस्पति तंत्रर व्यवहार केमिति करा जाए। वनस्पति तंत्र को व्यवहार करने पूर्व प्रथमे निमंत्रण दि जाए। आ निमंत्रण देवा द्वारा वृक्ष आपण कार्यपाई सक्षम हुए। किछि लोक अच्छा जो मैंने बिना निमंत्रण रे गछ चेर नहीं आसती आ परे कहती कि चेर काम करूनी, हेले से माने जानती जे चेर जेमिति काम करे मनीष निजे अनुभव करि पारेनी। से माने जानती कि चेर केमिति वास्तव में काम करे। जदि ठीक निमंत्रण विधि अणा जाए तेबे चेर जेमिति काम करे मनीष निजे अनुभव करि परिबो। निमंत्रण करा जाए कहीं? वनस्पति तंत्र कहले गच लता चेरमूली आ मलांग को मदांग को बुझाए। प्रत्येक गछ भितर औषधीय गुण अच्छी। प्रत्येक गछ कौनसी ना कौनसी ग्रह आ नक्षत्र सह जड़ित। यह शास्त्र द्वारा प्रमाण सिद्ध। प्रत्येक गछलतार निजस्व गुण रही, शक्ति रही। आपण देखिए गाँ गहली रे गुणिया जेबे काहा उपरे बाण पेषण करिवो प्रथमे ता बारी रे किंबा दांड द्वारे थिबा बेल गछ किंबा तुलसी गछ को पेषण करिक मारिबो आ ता परे ही से घर लोकों को ऊपर पेषण करिवो। काहेकि कोन डायरेक्ट पेषण करि परिबोनी ना करि परिबोनी, कारण ता बारी रे लागिथिबा गछ बाण पेषणर प्रभाव को इफेक्ट को संपूर्ण निस्तेज करिदबो आ बाण प्रभावहीन हो। सेथिपई प्रथमे गछ तापर घरे थिबा पोषा जंतु ऊपर प्रयोग करा जाए आ शेष रे मनीष ऊपर प्रयोग करा जाए। एठी हमर आलोचना रो विषय होउची जे गछ निमंत्रण काहेकि करा जीवो। गछ निमंत्रण समय रे आमे हमर समस्या कहू, जेउ समस्यार समाधान गछ करिवो। जदि आपण निमंत्रण न देबे तेबे गछ आपणकर समस्या कौन ताहा जानि परिबनी। तेणु गछ जेबे निमंत्रण दबाकू जीवे सेठी कहिबे कि मोर धन संबंधी समस्यार निराकरण पई आपणक चेर कालिकी नबाकू आछि, किंबा शत्रु संबंधी समस्यार मुक्ति पई आपणक चेर कालिकी नबाकू आसीबी, किंबा तंत्र पेषणरू मुक्ति पई आपणक चेर काली नबाकू आसीबी, किंबा अमुक ग्रह पीड़ारू मुक्ति पई आपणक चेर कालिकी नबाकू आसीबी। जदि कौनसी विशेष रोग होता है तेबे से रोग संबंधी समस्या मुक्ति पई आपणकर चेर काली नबाकू आसीबे। एमती सेठी कहिबाकू पड़े। निज समस्या कहिले ही वृक्षलता आपणक कल्याण पई निजर शक्ति प्रदान करती, भल हवा पई आपणकर उन्नति पई आपणकर मंगल पई से माने निजर शक्ति को दियंती। तबे केउ समस्या पई केउ गछ चेर बा लता बा मलांग को आपण आनी परिबे। राजकार्य रे सफलता पाइबा पई किंबा सरकारी काम रे सफलता पाइबा पई आंब गछर चेर आनिकरी रूपा ताबीज रे भरिकरी पिंधि परिबे। राज पदवी प्राप्ति पई, सरकारी चाकरी प्राप्ति पई किंबा राज सम्मान प्राप्ति पई आपण जामुकोली गछर चेर को आनिकरी पिंधि परिबे। जदि आपणकर द्रव्य बारंबार हजुची किंबा चोरी हो जाउची तेबे ग्रहण, रविपुष्या किंबा पराग समय समी गछर चेर को आनिकरी रूपा ताबीज भितर भरिकरी पिंधंतु। देखिबे जिनिस हजिबा भांगिबा नष्ट होगा बंद हो। ध्यान देवे एठी जो वनस्पति तंत्र कहूची सब केवल चंद्र ग्रहण और सूर्य पराग पई प्रयोज्य। यही दुई समय ही चेर गुड़ी को आनिले ताहा काम करिवो। समी गछर चेर आउ गोटे खासियत कही दूची, मनकर कौन सी इच्छा आपणकर पूर्ण होउनी, समी गछ को शनिवार ठारू आरंभ करिकरी संध्या समय ता मूल पानी देदेवे, धूप दीप देकरी नैवेद्य किछि लगेकरी पूजा करिवे। देखिबे हाँ आउ आपणकर विशटा कहिबे
देखिए 21 दिन लगातार पूजा कले आगामी 21 दिन भितर भितर आपणकर इच्छा निश्चिंत पूर्ण हम। ग्रहण समय शमी गछर मलांगरे स्वयं माँ महालक्ष्मी निज सहस्र स्वरूप विराजमान करती। यही समय आपड़ जदि गछर मलांग को आणिक घरे रखी नीति धूप दीप देखेबे तेबे आगामी किछि मास भितर घरर समस्त अभाव अनटन दूर होउथबार अनुभव करिवे। गोटे गछ अछि ता ना होछि मुचुकुंद। मुचुकुंद गछर चेर ग्रहण समय निमंत्रण करिकरी आनिबे ताकू घरे रखिबे। जेबे आश्विन मास आसीबो नवरात्रि चलिबो से नवरात्रिर शनिवार जेबे पड़िबो सेही दिन चेरटिकु नेकिरी निज बिल किंबा कियारीर पूर्व कोण रे गोटे फुट गात खोलिकिरी पोति देबे। देखिबे से वर्ष कियारी रे भल फसल हबो, हेवी फसल हबाकू लागिबो। आपण समस्ते गोटे गछर ना शुनिथेबे ता ना होछि केतकी। केतकी गोटे फूल गछ। यार प्रयोग वशीकरण पई भी व्यवहार करा जाए। केमिति कहूछि धरि नंतु आपनको काहरिकु पर्टिकुलर गोटिए लोक को वशीभूत करिवार अछि तबे देखिबे केतकी गछ कोठी उठिछि आपे आपे उठिथबो लगा हि नथबो। जेउठी उठिथबो सेठी निमंत्रण देकरी आसीबो कहबो जे मु से अमुक लोक को मो निज बसरे रखिबाकू चाहूछि जन कल्याण पई मो निज कल्याण पई तास मोर जहाँ भी किसी मनांतर मतांतर होइछि से मनांतर मतांतर सबुदिन पई शेष हो जाऊ। तेणु आपण मो सह चलंतु आ से लोक को वशीभूत करंतु। एतिकी कहिकरी गछटी को नहीं अन्य एक स्थान रे किंबा निज घर बारी रे लगेइकरी नीति पानी देई बंचई रखिबे। ए गछ जदि बंची गेला से लोक आपणकर वशीभूत हेइकरी रहिबो ताहा पुनी आजीवन। जे पर्यंत से स्थान रु कोनोसी लोक केतकी गछटाकू न उपाड़ीची से पर्यंत से वशीकरण चलिबो से लोक उपरे। आ जदि गोटे थर से केतकी गछ को उपाड़ी दिया जाए तेबे तुरंत सांगे सांगे वशीकरण भांगी जीवो ताकू पुणी पोतिले मध्य आ से वशीकरणर काम करिबो नाही। नचेत कोनोसी प्रकार प्राकृतिक विपर्यय जोगु जदि से केतकी गछ मरी जाए तेबे भी वशीकरण भांगी जीवो। किंतु गोटे थर भाबिक देखंतु कि वनस्पति तंत्र कौन कौन काम सब करि पारे। केवल एतिकी नुहे वनस्पति तंत्र को लेकिन शत्रु मारण मध्य करा जाई पारे। शत्रु रक्त बांति करिकरी मरिबो एभलिया भी वनस्पति तंत्र अछि किंतु ताकू एठिके अणा जाई पारुनी आ आनिबा मध्य ठीक नुहे बोली मु भाबुची। जदि कहार नेत्र समस्या अछि देखि पारु नाहांती आखि समस्या अछि आखि पावर दिन को दिन कमिबाकू लागिछि सेभली क्षेत्र देखिबे काठ चंपा गछ कोठी अछि। चंपा गछ अनेक प्रकार अछि काठ चंपा अछि स्वर्ण चंपा अछि देशी चंपा अछि डगरा चंपा अछि एमती 5-6 भेराइटी चंपा गछ अछि। ता भितरे देखिबे काठ चंपा गछ कोटा काठ चंपा गछ रे फूल फुटे चंपा फूल तार बास्नाटे भी भारी भल। सकाळु सकाळु सूर्योदय समय रे प्रत्येक दिन काठ चंपा गछ फूलर बास्ना को सुंघिला मात्र के नेत्र विकार जहाँ किछि थाए ताहा कमी जाए आखिर पावर नॉर्मल हो जाए। जदि काहारी ऊपर बारंबार बाण सिंहार पेषण होता है तेबे से लोक जदि देशी चंपा गछर चेर को बाहुरे रूपा ताबिज रे भरिकरी पिंधे तेबे ताको बाण सिंहार काटेनी। एथिपाई कोनोसी विशेष मंत्रर आवश्यकता नहीं कि मंत्रर जप करिया मध्य आवश्यकता नहीं। केवल ग्रहण समय रे ताकू संग्रह करदेबे चेरटाकू विधि विधान सह निमंत्रण देकरी ताकू गोटे रूपा डेउंगिया भितर भरिकरी पिंधि देबे देखिबा बाण सिंहार काटिबनी। देखंतु आज जो विद्या दउची ए सब विद्या एकदम सत 100% जेन्युइन आ प्रामाणिक विद्या। तेणु आम चैनल रे दिया जाउथिबा विद्या उपरे संदेह करिवार कोनोसी आवश्यकता नहीं। केवल व्यवहार कले ही तार रिजल्ट आपण पाइजिबे। जदि काहारी को पाली ज्वर होउथाय तेबे शनिवार किंबा मंगलवार दिन 7टा कौलिया अशोक पत्र आनिबे। अशोक गछ आपण जानिथेबे अशोक पत्र आनिबे। जदि कौलिया पत्र न मिले तेबे भल पत्र आनिबे जोंथिरे छिद्र नथिबो कि पोको काटी नथबो। 7टी पत्र को रोगीर मुंड उपरे क्लॉक वाइज 3 थर बुलेइकरी फिंगी देले पाली ज्वर सेही दिन ठारू छाड़िकरी पळै जाए। आज आउ गोटे बढ़िया टॉप क्लास वनस्पति विद्या कहूची जदि कहीं चमकी पड़िकी बेहोश होउथाय बारंबार मूर्छा हो जाउथाय किंबा भूत प्रेत माड़ी बसु थांती हाउड़ी खाउथाय तेबे से भलिया क्षेत्र रे सुखिला अदा
ଆଉ ମହୁଲ, ଯଦି ଶୁଖିଲା ଅଦା ନ ମିଳେ ତେବେ ଅଦାର ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଚଳିବ, ନଚେତ କଞ୍ଚା ଅଦା ମଧ୍ୟ ଚଳିବ। ଶୁଖିଲା ଅଦା ହେଉ କଞ୍ଚା ଅଦା ହେଉ, ଅଦା ଆଉ ମହୁଲ এই ଦୁଇଟିକୁ ଏକତ୍ର କରିକି ଧୂପ ଦେଲା ମାତ୍ରକେ ତୁରନ୍ତ ରୋଗୀ ଉଠିକିରି ବସେ। ବେହୋସ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଉଠିଯାଏ। ଭୂତ ପ୍ରେତ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲେ ତୁରନ୍ତ ଛାଡ଼ିଯାଏ। ହାଉଳି ଖାଉଥିଲେ ହାଉଳି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ। ଅଦା ଗଛର ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରୟୋଗ କହୁଛି, 21ଟି ଅଦା ପତ୍ର ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ, ଆଣିକିରି ଗୋଟେ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧିଦେବେ। ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ କରିବେ। 21ଟା ଅଦା ପତ୍ର ନେଇ ଆସିବେ, ଗୋଟେ ଲାଲ କପଡ଼ା ଭିତରେ ଭରିକିରି ତାକୁ ବାନ୍ଧିଦେବେ। ବାନ୍ଧିକି ନିଜ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆର ବନ୍ଧ ଉପରୁ ଟଙ୍ଗେଇ ଦେବେ, ଭିତର ପଟେ ହେଉ ନହେଲେ ବାହାର ପଟେ ହେଉ। ସେ ଘରେ ହଇଜା ବସନ୍ତ ଭଳି ମହାମାରୀ କଦାପି କେବେ ପ୍ରବେଶ କରିବନି। ଏଇ ପୁଟୁଳି ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିବ। ବର୍ଷେ ପରେ ଆଉ ଥରେ ଏଇ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖିବେ ସେ ବର୍ଷକ ଯାକ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରୋଗ ବ୍ୟାଧିର ମାତ୍ରା ବହୁତ କମିଯିବ। ମନେ ରଖିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁପ୍ତ ଗୋପନୀୟ ବନସ୍ପତି ତନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ବିଷୟରେ କହୁଛି। ଯଦି କୌଣସି ଜ୍ୟୋତିଷ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀ ଦେଖିଲା କି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀ ଦେଖିଲା, ଜାତକ ଦେଖିଲା, ଆଉ କହିଲା କି ଆୟୁଷ କମ୍ ଅଛି, ଅଳ୍ପାୟୁ ଯୋଗ ଅଛି, ତେବେ ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି, ତାର ନାଁ ହେଉଛି ବରୁଣ। ଗାଁ ଗହଳିରେ, ବଣ ଜଙ୍ଗଲ କିମ୍ବା ପୋଖରୀ କୂଳମାନଙ୍କରେ, ବିଲ ହିଡ଼ମାନଙ୍କରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯାଏ। ଏ ଗଛର ପତ୍ର ଶିମିଳି ଗଛ ଭଳି ଦେଖିବାକୁ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଜେ ବାସ କରନ୍ତି, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ଏ ଗଛ ଉଠେ। ଆଜିକାଲି ସମୟରେ ଏ ଗଛ ବୋଧହୁଏ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି, ତଥାପି ଆପଣ ନିଜ ଆଖପାଖ ନର୍ସରୀମାନଙ୍କରେ ପଚାରିପାରିବେ। ଯଦି କାହାରି ଆୟୁଷ କମ୍ ଅଛି କିମ୍ବା ଜ୍ୟୋତିଷ କହିଛି ଅଳ୍ପାୟୁ ଯୋଗ ଅଛି ବୋଲି, ତେବେ ବରୁଣ ଗଛକୁ ଲଗେଇକିରି ନୀତି ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଆୟୁଷ ବଢ଼ିଯିବ। ୟାକୁ ପୂଜା କରିବାର କୌଣସି ସେମିତି ତିଥି କିମ୍ବା ବାର ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ଦିନ ଠାରୁ ଆଣିକିରି ଘରେ ଲଗେଇକିରି ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ କୈବର୍ତ୍ତ ଜାତି ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପେଶା ହେଉଛି ମାଛ ଧରିବା। ସେମାନେ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁକା ଜାଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଜାଲକୁ ଧରିକିରି ଯାଆନ୍ତି। ବରୁଣ ଗଛର ଚେର ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଆଣିକିରି ଜାଲରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ଭରା ମାଛ ପଡ଼ନ୍ତି, ବହୁତ ମାଛ ପଡ଼ନ୍ତି। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏଇ ଗଛ ଯଦି କେବେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯାଏ, ତେବେ ଘରର ପୂର୍ବ ନଚେତ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଲଗେଇଦେବେ। ଦେଖିବେ ଦିନକୁ ଦିନ ଘରର ସ୍ଥିତି ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିବ। ଏଇ ଗଛର ଡାହି ଧାନ କିଆରିରେ ପାଳ ଭୂତ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ଲଗେଇଦେଲେ, ସେ ପାଳ ଭୂତ ଭିତରେ ରଖିଦେଲେ, ସେ ଯେଉଁ ଧାନ କିଆରିଟା ଥବ, ସେ ଧାନ କିଆରିରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଫସଲ ହେବ। କେବଳ ଧାନ କିଆରି କାହିଁକି, ମୁଗ ଲଗାନ୍ତୁ, ବିରି ଲଗାନ୍ତୁ, କଖାରୁ ଲଗାନ୍ତୁ, ପାଣି କଖାରୁ ଲଗାନ୍ତୁ, ଯାହା ଲଗାଉଛନ୍ତି ଲଗାନ୍ତୁ, ସେ ଜମି ଉପରେ କିନ୍ତୁ ସେ ବର୍ଷକ ଯାକ ଧୁମ୍ ଫସଲ ହେବ, ବହୁତ ଫସଲ ହେବ। ଆଉ ଯଦି ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ବରୁଣ ଗଛର ମଲାଙ୍ଗକୁ ଆଣିକିରି ଡେଉଁରିଆରେ ଭରିକିରି ପିନ୍ଧାଯାଏ, ତେବେ ପିହୁଳା ରୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ଯଦି କାହାରିକୁ ପିହୁଳା ମାରୁଥାଏ, ତେବେ ଏଇ ମଲାଙ୍ଗ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, ତା ଜୀବନ ଥବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଦାପି ଆଉ ପିହୁଳା ମାରିବ ନାହିଁ। ବନସ୍ପତି ତନ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବହାର କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯାଏ? ପିହୁଳା, ବସନ୍ତ, ହଇଜା ଭଳି ମହାମାରୀ ଆଦି ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁକା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ବିଶେଷ ତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚେରମୂଳିର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ମାରଣ, ମୋହନ, ଉଚ୍ଚାଟନ, ବିଦ୍ୱେଷଣ, ସ୍ତମ୍ଭନ, ବଶୀକରଣ ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ଷଟ୍କର୍ମ ଅଛି ତନ୍ତ୍ରରେ, ଏ ଷଟ୍କର୍ମକୁ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେରମୂଳିର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ପାଳି ଜ୍ୱର ଭଳି ଭୟଙ୍କର ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ, ବାତ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ବାଲ ରିଷ୍ଟରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁକା ଜଡ଼ିବୁଟି କିମ୍ବା ବନସ୍ପତି ତନ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଭୂତ ପ୍ରେତ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଜଡ଼ିବୁଟି, ଚେରମୂଳି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଗ୍ରହଣ କ୍ଷେତ୍ରଙ୍କର କୁପ୍ରଭାବରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଜଡ଼ିବୁଟି, ଚେରମୂଳି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୁଣ୍ଡଳୀର ଲଗ୍ନାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗ୍ନାଧିପତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିବେ, ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହେବନି। କିନ୍ତୁ ଲଗ୍ନାଧିପତି ଯଦି ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଗଲେ, ତେବେ ଶରୀରରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ରୋଗ ଦେଖାଦେବ। ଯଦି ଲଗ୍ନାଧିପତି କୌଣସି ପାପ ଗ୍ରହଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୟୁତି ହୋଇକରି ବସି ପଡ଼ିଲେ,
କିମ୍ବା ଷଷ୍ଠ ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ ତେବେ ୟାଠୁ ବଳିକିରି ଖରାପ ଯୋଗ ବୋଧେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଏଭଳିଆ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କରିପାରିବେ ଆପଣ? ତାଙ୍କର ତ ରତ୍ନପଥର ପିନ୍ଧିପାରିବେ ନାହିଁ, ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ପିନ୍ଧିବେ। ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ପିନ୍ଧିଲେ ଯାହା ଅଶୁଭ ଫଳ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେବ। ଆଉ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଭାରି ମହଙ୍ଗା। ଆପଣ ନିଜ ଲଗ୍ନାଧିପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଚେରମୂଳିକି ରୂପା ଡେଉଁରିଆରେ ଭରିକିରି ପିନ୍ଧିପାରିବେ। 7ଟି ଗ୍ରହ ଭିତରୁ ଯେ କେହି ହେଲେ ବି ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନାଧିପତି ହେଇଥିବେ। ଏଣୁ ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗ୍ରହଙ୍କ ପାଇଁକା ଚେରମୂଳି ଆପଣ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, କୁଣ୍ଡଳୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘର, ଷଷ୍ଠ ଘର, ସପ୍ତମ ଘର, ଅଷ୍ଟମ ଘର, ଏକାଦଶ ଘର ଇଏ ହେଉଛି ମାରକ ସ୍ଥାନ। ଏ ଯେଉଁ ଘରମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଗ୍ରହ ଯିଏ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରକ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। କିଛି ଲୋକ କହିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘର ତ ଧନ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଏଟା ମାରକ କାହିଁକି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲଗ୍ନ ଘର ଅର୍ଥାତ୍ କୁଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରଥମ ଘର ହେଉଛି ଶରୀର। ଶରୀରର ଆକାର, ରଙ୍ଗ, ରୂପ, ବର୍ଣ୍ଣ, ଗୁଣ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲଗ୍ନ ଘରୁ ଦେଖାଯାଏ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ଠାରୁ ଦେଖାଯାଏ। ଲଗ୍ନ ଘରର 7 ନମ୍ବର ଘର ସିଏ ହେଲା ମାରକ। ସେମିତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରର 7 ନମ୍ବର ଘର ହେଉଛି ଅଷ୍ଟମ ଘର। ତେଣୁ ଅଷ୍ଟମ ଘରଟା ହେଲା ମାରକ। ଅଷ୍ଟମର ସେମିତି ସପ୍ତମ ଘର ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଘର। ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘର ମଧ୍ୟ ମାରକ ଘର। ଷଷ୍ଠ ଘର ରୋଗ ଘର, ଯେହେତୁ ରୋଗ ଋଣ ରିପୁର ଘର, ତେଣୁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ମାରକ। ଅଷ୍ଟମ ଘର ମାରକ, ଏକାଦଶ ଘର ମଧ୍ୟ ମାରକ। ଏଥିରେ ତୃତୀୟ, ଷଷ୍ଠ ଆଉ ଅଷ୍ଟମ ୟାକୁ ତ୍ରିକ୍ ଭାବ କହନ୍ତି। ତ୍ରିକ୍ ଘରେ ଯେକୌଣସି ଗ୍ରହ ବସିଲେ ବି ଏତେ ଭଲ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ତ୍ରିକ୍ ଘରେ ବସିଥିବା ଗ୍ରହଙ୍କର ମହାଦଶା ଚାଲିଲା, ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଲା, ତାହେଲେ ତ ଜୀବନ ଅତି କଷ୍ଟମୟ ହୋଇଯିବ। ସେଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କରାଯିବ? ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଭାରି ମହଙ୍ଗା, ରତ୍ନପଥର ପିନ୍ଧି ପାରିବେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଶାନ୍ତିକରଣ କେମିତି କରାଯିବ? ଆଇଦର ମନ୍ତ୍ର ଜପ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯିବ ଶାନ୍ତିକରଣ, ପ୍ରପର ବିଧିରେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିକିରି, ନଚେତ ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗ୍ରହଙ୍କର ଚେରମୂଳି ପିନ୍ଧିକିରି ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି କରାଯାଇପାରିବ। କେଉଁ ଗ୍ରହ ପାଇଁକା କେଉଁ ଚେରମୂଳି ଧାରଣ କରିବେ ଆପଣ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଙ୍କ ପାଇଁକା ବେଲ ଚେର ନଚେତ କଳା ଅରଖ ଗଛର ଚେର ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ, କିମ୍ବା ଧଳା ଅରଖ ଗଛ ଚେର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷୀରକୋଳି ଗଛର ଚେର ନଚେତ ପଳାଶ ଗଛର ଚେରକୁ ଆପଣ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ଅନନ୍ତ ମୂଳ ଚେର ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ବୁଧଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଧ ତାରକ ଗଛ ଚେର ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମଯଷ୍ଟି ଗଛ ଚେର ସଂଗ୍ରହ କରି ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଶୁକ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ବାସଙ୍ଗ ନଚେତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଝାଟିଆ ଗଛ ଚେର ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ ଶମି ଗଛର ଚେର ନଚେତ ବାଡ଼ି ଅଁଳା ଗଛର ଚେର ସଂଗ୍ରହ କରି ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ। ରାହୁଙ୍କ ପାଇଁ ଧଳା ଚନ୍ଦନ ଗଛର ଚେର ସଂଗ୍ରହ କରି ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ। କେତୁଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଲ ଚନ୍ଦନ ଗଛର ଚେର ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ସୂଚନା ଦେଉଛି, ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଜାତକ ବିଚାର। ସେ ଜାତକ ବିଚାର ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଦେଇଦେବି, ତାକୁ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିକିରି ସେଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରିବେ। ସେଠି କେବଳ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଯାଏ। ଆମେ ଡିସିସନ୍ ନେଇଛୁ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଠି ଫ୍ରି କୁଣ୍ଡଳୀ ଆନାଲିସିସ୍ କରାଯିବ। ଆପଣ ନିଜ ଜାତକର ନାମ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ଜନ୍ମ ସମୟ, ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ ସହ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କମେଣ୍ଟରେ ପଚାରିବେ, ଆଉ ଆମେ ତା ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବୁ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀଟିକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିକିରି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ସେଠି ଆପଣ ପଚାରି ପାରିବେ। ଆମେ ତାକୁ ପିକ୍ କରିବୁ ଆଉ ତାକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ତା'ର ଉତ୍ତର ଦେଇଦେବୁ। ଯଦି କିଛି ପ୍ରତିକାର ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ତେବେ ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଇ ଦିଆଯିବ। ଆଶା କରୁଛି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ହେବ। ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନସ୍ପତି ତନ୍ତ୍ରକୁ ଅଧିକ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିପାରିନୁ। ଯେତିକି ପାରିଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିଦେଉଛୁ।
ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିଲେ ଆଗକୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଜାରି ରହିବ। ଓଡ଼ିଶା ତନ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସବୁବେଳେ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ବିଦ୍ୟା ଦିଆହେଉଥିଲା, ଏବେ ଦିଆହେଉଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। କାରଣ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାମୀଣ ବିଦ୍ୟାକୁ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇବା। ଏଇଆ ହିଁ ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ଟ୍ୟାଗଲାଇନ୍, ଓଡ଼ିଶା ତନ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନ ଗ୍ରାମୀଣ ତନ୍ତ୍ରର ଆଧୁନିକ ରୂପ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ କରିବା ସହ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ବିଦ୍ୟା ଦେଇ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ଯେଉଁଦିନ ପଡ଼ିବ ସେଦିନ 7ଟି ଗୋଟା ହଳଦୀ ବାଟିଦେବେ। ନିଜର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନକୁ ସେ ବଟା ହଳଦୀ ଲଗେଇକିରି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ନାନ କରାଇଦେବେ। ଯେତିକି ବଳି ପଡ଼ିବ ସେତିକି ସାଇତିକି ରଖିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପିଲାର ମଥାରେ ଟିପା ଲଗେଇବେ। ଦେଖିବେ ସେ ପିଲାର ଆୟୁଷ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ତା ଉପରେ ନଜର ଦୃଷ୍ଟି କୁଦୃଷ୍ଟି କାଟୁ କରିବନି, ତ୍ରିଦୋଷ କେବେ ଲାଗିବନି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା, ଚର୍ମ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ଏମିତି ଅନେକ ଗ୍ରାମୀଣ ବିଦ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାର ବ୍ୟବହାର ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଜିର ସମାଜରୁ ଲୋପ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ଆମ ସମାଜ ଭୁଲିବାକୁ ଲାଗିଛି। ମୋତେ କେହି ଜଣେ ଭଲ କଥା କହିଥିଲା କି ମାଗଣାରେ ମିଳୁଥିବା ଜିନିଷ ପ୍ରତି ମଣିଷର ସମ୍ବେଦନତା ଭାରି କମ୍। ଯଦି ଏସବୁ ବିଦ୍ୟା ଲୋପ ପାଇଯାଏ ତେବେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଜ୍ଞାନରେ ଆହୁରି ଦରିଦ୍ର ହୋଇଯିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଏସବୁ ବିଦ୍ୟାକୁ ମନେ ରଖିବେ, ଲେଖିକିରି ରଖିବେ ଆଉ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକି ଦେବେ। କାରଣ ଆମର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପ୍ରତି ଆମର ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ଏଇ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ବିଦ୍ୟା ତାଙ୍କୁ ନ ଦେବା ତେବେ ବୋଧହୁଏ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ବିଷାକ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି, ଆଗକୁ ଆହୁରି ବିଷାକ୍ତ ହେବ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ଭାରି ଖରାପ ରହିବ। ତେଣୁ ଏଭଳିଆ ବନସ୍ପତି ତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିପାରିବେ, ତେବେ ବୋଧହୁଏ ସେମାନେ କିଛିଟା ମାତ୍ରାରେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ଆଉ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସହଜ ସରଳ କରିକିରି ଚଳିପାରିବେ, ବଞ୍ଚିପାରିବେ, ସମାଜରେ ଭଲରେ ରହିପାରିବେ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଶା ତନ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।